पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस बारे गल करते पे थानू पता है 16 मई तो सिलहट में दूजा मैच खेड़ा जाएगा। तो कहा जा रहा है कि बाबर आजम, साजिद खान तो खसूसी तौर पर खुरम शहजाद को टीम में वापस लाया जाएगा। तो यूसुफ अंजुम साहब साढ़े नाल मौजूद ने। यूसुफ साहब तुसीं सुन लिया होना है तो यह खिलाड़ी जो वापस आ गए परफॉर्मेंस में कुछ बेहतरी नज़र आएगी या फिर असं उसी तरह ही रोंदे रहांगे कि जी इस शोबे में असी गलती की थी? जी मुफाद जी, मेरा ख्याल है कि सवाए बाबर आजम की वापसी के कोई ऐसे ऑप्शन मेरे और अजे नहीं है डिग्रियां कर रहे हो गए। तो बाबर आजम की यकीनी तौर पर जरूरत सी पाकिस्तान टीम में पहले मैच में भी, लेकिन क्योंकि इंजरी इशू सन जिसकी वजह तो उन्होंने ड्रॉप किया गया पहले मैच में। मैनू लगता है कि जो शकील है तो सलमान आ गए इन्होंने एक बंदे को ड्रॉप करना पेगा जिसकी वजह से अपना बाबर आजम जगह मिलेगी। इस तो ज्यादा तब्दीली तो मेरा ख्याल है करने में ज्यादा मुनासिब नहीं होगी है, क्योंकि अगर तब्दीलियां ढेर के हिसाब न कर दोगे फिर तो कंबीनेशन बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो जो मोराल है टीम का मजे डाउन होएगा। तो जो भी है बस इन्होंने अपनी होने है कि टीम कंबीनेशन अच्छा बना के बाबर आजम जाना इसी तौर पर कुछ इशूज ने बैटिंग तो साढ़े हल हो सकते हैं। साडा क्योंकि मेन जो इशू हम इस वे वही है कि जो मिडल ऑर्डर है वो इनके रन नहीं कर रहा। तो सलमान आगा की फार्म नहीं है, साउथ स्टील की फार्म नहीं, कप्तान शान मसूद भी बिल्कुल आउट ऑफ फार्म दिखाई दे रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान को जो उन्होंने परफॉर्मेंस हैगी आ उन्होंने तो बिल्कुल ही पट्ठा बिठा दिता है पूरी टीम का। इन्होंने सूरत बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बैरों ने मैच खेलते हो तो अपना कम बैक करो। तो इस वे जी सूरत हाल है पाकिस्तान टेस्ट टीम की, तो मैं कहना कि इंतहाई मायूस कुन है। साडे मुकाबले पिछले 3 सालों तो जी बांग्लादेश की परफॉर्मेंस हैगी है उपर वल जा रही है, साडी जी परफॉर्मेंस हैगी हर मैच तो बाद नीचे आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लम्मा फिक्रिया ने कि खुदा का खौफ करन कोई अच्छे अपना मैरिट की पॉलिसी जी है अपनाते होया चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर। अभी ढंग दबाव पॉलिसी साड़ी चल रही है हर मामले जे साडा फलूक लग गया तो असं बल्ले बल्ले ना लग गया तो चलो जी असं गलतियों को सीखा है, अगले मैचों अच्छा करने की कोशिश करांगे। तो दुनिया असं हम जी साड़ी रैंकिंग हैगी 7वें नंबर पर असं आ गए हैं। ICC टेस्ट चैंपियनशिप 7वां नंबर है साढ़े तो इन्ना थले है 10 नहीं थले हैगी है। ये साढ़े भी यकीनी तौर पर एक टेस्ट मैच इस तरह से इनके जो साडा ख्वाब है कि फाइनल खेलिए चैंपियनशिप का वो पूरा नहीं हो सकता है। बॉलिंग लाइन है फास्ट बॉलर का अगर देखा जाए तो ज्यादा मुताबिक बॉलिंग उत्ते ज़्यादा तनकीद हो रही है। यूसुफ साहब शहनशाह अफरीदी की असं जो गल करिए 135 उत्ते उन्होंने कोल बॉल नहीं हो रही तो नवी गल छिड़ गई है कि वो फिट ही नहीं सके मुकम्मल तौर पर इस टेस्ट मैच लई। तो जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा 2-3 साल तो खुरम शहजाद उन्होंने असीं बाहर बिठाया है। देखो जो कप्तान ज़हरा हैड कोच भी नवे ने तो कप्तान का ज़हरा 15 मैचों के करीब आ रहे हैं जी। क्योंकि सरफराज नवे आए ने उन्होंने कोशिश यही होगी क्योंकि उन्होंने पहला टेस्ट है वो जो उन्होंने नजर समझ नहीं कि जो परफॉर्मर है जो कर सकते उन्होंने कम्बीनेशन उन्होंने बनाया उन्होंने ज्यादा भरोसा किया उन्होंने शहनशाह अफरीदी पे। जो कि शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जी हैगी इन्नी ज्यादा आउट क्लास नहीं थी PSL भी। तो फास्ट बॉलर ना होता है तो जो हरीफ बैट्समैनों में डरा सके उन्होंने खौफ पैदा कर सके कि जिस तरह उन्होंने नाई तो राना ने साढ़े बल्लेबाजा उन्होंने अपनी सिर्फ 29 गेंदा तो साड़ियां 5 विकेट उन्हें अपने लैके तो मैच बाहर कर दिता है। एक जिस मालिक साहब वकार यूनुस वसीम अकरम की जोड़ी है शायद अख्तर की जोड़ी वो साढ़े उन्होंने उसे कह सकते थे साढ़े रियल फास्ट बॉलर है नहीं जी। तो शहनशाह नो डाउट टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो फिटनेस के मसाइल ने ना लंबी क्रिकेट के तो मेरे ख्याल थोड़ा उन्होंने सरफे नजर कर रहे हैं आजकल उन्होंने अपनी वो चीज़ों वाल तवज्जो देनी पड़ेगी कि जब T20 तो क्रिकेट है उस पर फोकस थोड़ा घट करना उन्होंने चाहिए है। तो मेरा किसी खुद ही वक्त आ गया कि फिलहाल कुछ टाइम T20 तो ब्रेक ला जाना चाहिए है कि ठीक है जी मैं टेस्ट मैच क्योंकि असल मेरा जो क्रिकेट की टेस्ट मैच ने वनडे ने वनडे का वर्ल्ड कप है तो क्या कि यार जो मैं मजीद कुछ 6 महीने में कोई T20 या हिस्सा नहीं लेना, मैं अपनी फिटनेस बेहतर बनानी है, अपने टेस्ट मैचेस भी पाकिस्तानी जितवाने में तो नो डाउट कम बैक कर सकते हैं नहीं। तो अगर उन्होंने कोई वाकई ऐसे क्योंकि सानू मालूमात तो नहीं होगी ऐसे रहने के कि मुंडा फिट है कि नहीं है। अगर टीम सुरक्षण है टीम कप्तान समझदार तो सानू
ਸ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੌਪ ਵਿਕਟ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਘਾਟ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਕਟ ਤੇ ਬਾਉਂਸੀ ਵਿਕਟ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਬਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਬੋਲਿੰਗ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਤਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨਸ ਟੀਮ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਫੋਰਨ ਕੋਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈਡ ਕੋਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ੀਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਡਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ICC ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ 3 ਕੋਚਿੰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਵਲ 4 ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ PCB ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਲੈਵਲ 1, ਲੈਵਲ 2, ਲੈਵਲ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਬਣਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕਮਬੈਕ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਹੋਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ODI ਖੇਡਣ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਖੁਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਿਲਾੜੀ ਅਗਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੇ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੈਟਰਨ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਚਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣੀ ਖੇਲੋ, ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚਸ ਖੇਲੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਬੈਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੋ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਨਡੇ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਇੰਗ 11 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 3 ਪੇਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੀ ਨੇ, ਸਟਾਰਕ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਅਗਰਵਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਚ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਅਜ਼ਮਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ ਖੇਡੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦੀ ਮਜ਼ੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਚ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਟਿਕਟ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਪਾਸਿਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਟਿਕਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ 22 ਮਈ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਵੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਟਿਕਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਫੈਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਫਤ ਮੈਚ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਤਨੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿ ਸਸਤੇ ਟਿਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਿਕਟ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।